बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। सेकंड में अशरीरी भव का वरदान मिला। बाप ने क्या दिया? अशरीरी बनने का वरदान, मतलब आत्म स्वरूप में स्थित रहने का वरदान, आत्मा बनने का वरदान। सेकंड में अशरीरी भव का वरदान मिला और सेकंड में उड़ा। जब हम बेहद की कला के परम धाम में दादाजी के सामने जाते हैं तो कितना समय लगता है? 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर बेहद की कला के परम धाम में दादाजी के मूल स्थान पर आत्मा उड़कर पहुंच जाती है। अगर आत्म स्वरूप में है तो 1 सेकंड लगेगा। तो अशरीरी भव का वरदान मिला और सेकंड में उड़ा। अशरीरी अर्थात ऊंचा उड़ना। आत्म स्वरूप की जो स्थिति है वो क्या है? ऊंचा उड़ाने वाली स्थिति है। शरीर भान में आना अर्थात पिंजरे का पंछी बनना। इस समय सभी बच्चे अशरीरी भव के वरदानी उड़ते पंछी बन गए हों। यह संगठन स्वतंत्र आत्माएं अर्थात उड़ते पंछियों का है। जो बेहद के बच्चे हैं उनका जो संगठन है वो उड़ते पंछियों का संगठन है, उड़ने वाली आत्माओं का संगठन है। सभी स्वतंत्र होना क्वेश्चन मार्क है। सभी बच्चे बेहद के स्वतंत्र है ना, कोई बंधन तो नहीं है। सेकंड में जा सकते हो ना। ऑर्डर मिले अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज द्वारा अपनी सर्वशक्तियों की किरणें द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ, ज्ञान सूर्य बन अंधकार को मिटा लो। तो 1 सेकंड में यह बेहद की सेवा कर सकते हो? ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बने हो? क्वेश्चन मार्क। ऐसे बनना है जैसे बापूजी ने बताया है, वही बात यहाँ पर भी है कि सेकंड में यह बेहद की सेवा कर सकते हो। आत्मस्वरूप बनने से सारे विश्व में रोशनी हो जाती है। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बने हो जब साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं। जैसे स्विच ऑन करते हैं ना हम, तो कितनी जल्दी रोशनी हो जाती है। कमरे में अंधकार होता है और हम जैसे स्विच ऑन करते हैं, लाइट जलाते हैं, तो पूरा कमरा लाइट हो जाता है। तो इसी तरह से जब साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं, तो हे ज्ञान सूर्य बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। तो साइलेंस की शक्ति कहाँ पर है? साइलेंस की शक्ति तो आत्म स्वरूप में रहने से ही आती है। और बेहद की कला के परम धाम में बाप जी से पावर लेते हैं, आत्मा में पावर भरती है, आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो आत्मा के जो विक्रम विनाश हो जाते हैं। आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है मन बुद्धि संस्कार का, वो भी खत्म हो जाता है। तो वो मन बुद्धि संस्कार भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो बापू जी से जब पावर लेते हैं तो आत्मा के अंदर इतना पावर भर जाता है, इतना पावर भर जाता है। जब ज़्यादा पावर भर जाता है तो सारे विक्रम तो विनाश हो ही जाते हैं और आत्म स्वरूप की अनुभूति भी ज़्यादा बनने लगती है। तो सेकंड में सोचा और पहुंचे। ज्ञान सूर्य के बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे अनुभव करते हो ना कि सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करते अंधकार में भटकी हुई आत्मा को रोशनी में लाते हो। ये समझ में आ रही है ना बात से कि आत्मा स्वरूप में कितना बल है
और आत्म स्वरूप में बेहद के दादाजी के मूल स्थान पर पहुंचने से आत्मा और परमात्मा का जब कनेक्शन जुड़ता है तो बेहद पावर आ जाती है, बेहद की कला की पावर आत्मा में आ जाती है और सेकंडों में उसके सारे विक्रम विनाश हो जाते हैं और आत्मा एकदम हल्की हो जाती है और हल्की होने से आत्मा निसंकल्प बन जाती है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా బేహద్ దివ్య సందేశము. బేహద్ పిల్లలు ఈ సమయంలో చేయాల్సినటువంటి పురుషార్థం, పొందేటువంటి వరదానాన్ని సాకారం చేయుటకు ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశం హిందీలో విన్నారు మీరు ఇప్పటి వరకు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ పిల్లలు అందరికీ బేహద్ మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తున్నారు. సెకండ్లో అషేరీ భవ అనేటువంటి వరదానాన్ని బాపూజీ ఇస్తూ ఉన్నారు. అనగా ఆత్మస్వరూపంలో ఉండేటువంటి వరదానం ఇది. అశరీరిగా అయ్యి సెకండ్లో ఎగిరిపోవటం. అశరీరి అంటే శరీరం లేనటువంటి స్థితి, అవ్యక్త స్వరూపం, ఆత్మస్వరూపం. బేహద్కే బేహద్ కళ పరంధామంలోకి దాదాజీ ఎదురుగా వెళ్ళుటకు మీకు ఎంత సమయం పడుతుంది? 1 సెకండే కదా. 1 సెకండులో దాదాజీ యొక్క మూల స్థానంలోకి, బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలోకి, ఆత్మస్వరూపంలో చేరుకోవటం. ఇదే అశరీ భవ యొక్క వరదానం. ఈ వరదానం లభించటము అంటే సెకండ్లో ఎగిరిపోవటం. అశరీరి అనగా ఉన్నతోన్నతమైన స్థితిలోకి ఆత్మ వెళ్ళిపోవటం. ఊంచా ఉన్న ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిలో అనగా ఉన్నతమైన స్థితి, ఈ స్థితిలోకి ఎగిరిపోవటం, వెళ్ళిపోవటం, చేరుకోవటం. అశరీరి అవ్వటము అంటే ఆత్మ జ్ఞానయోగాల రెక్కలతో ఎగిరిపోయే పక్షిలాగా అవ్వటం. పక్షి తేలిగ్గా ఉంటుంది, రెక్కలతోటి విహరిస్తూ ఉంటుంది, ఎగురుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ అనుకోవంగానే మీరు హల్కాగా అయిపోతారు, పరం లైట్ తేలిగ్గా అయిపోతారు, జ్ఞానయోగ రెక్కలతోటి ఎగరగలుగుతారు. ఈ సమయంలో బేహద్ పిల్లల అందరికీ కూడా ఈ వరదానం లభించింది. ఎక్కడైతే బేహద్ పిల్లలు సంఘటితంగా ఉంటూ ఉన్నారో ఈ యొక్క సంఘటన ఎగిరిపోయే పక్షుల యొక్క సంఘటనగా అవుతూ ఉంటుంది. ఎగిరేటువంటి ఆత్మల యొక్క సంఘటన అంటే ఉన్నతమైన స్థితిలోకి, ఉన్నతమైన స్థానంలోకి, ఉన్నతమైన పురుషార్థంతో వెళ్ళిపోయేటువంటి ఆత్మల సంఘటన. బేహద్ పిల్లలందరూ స్వతంత్రులే కదా. ఎగిరిపోవాలి అంటేనే, స్వతంత్రంగా ఉంటేనే ఆత్మ వెళ్ళిపోగలుగుతుంది. పరతంత్రులుగా ఉంటే, ఆధీనమైతే పంజరంలో, ఈ దేహం అనే పంజరం, ప్రపంచం అనే పంజరం, దేహము దేశ సంబంధీకుల యొక్క పంజరం, ఇది ఉంటే ఎగరలేరు కదా. 1 సెకండ్లో వెళ్ళిపోగలుగుతున్నారా? మీరు బేహద్దు సర్వశక్తి సాగరుని ద్వారా మీకు ఆర్డర్ లభించటంతో 1 సెకండులో మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్గా అయ్యి అంధకారంలో ఉన్న వారందరికీ కూడా వెలుగుని ఇవ్వటం, అంధకారాన్ని తొలగించటం మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ యొక్క పిల్లల డ్యూటీ. బేహద్దు సేవ ఇదే ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది. చేయగలుగుతున్నారా? బేహద్దు పిల్లలకు బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి వరదానం 1 సెకండ్లో అశరీ భవ
బేహద్దు పిల్లలు మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులు కనుక ఒక్క సెకండ్లోనే బేహద్దు సేవ చేయగలుగుతున్నారా అనే ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. ఆత్మస్వరూపంలోకి వెళ్తే ఆత్మ పరం లైట్గా, పరం ప్రకాశంతో ఉంటుంది, తేలిగ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మీలోని ప్రకాశాన్ని పంపగలుగుతారు. ఇలాంటి మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులుగా అయ్యారా? ఇప్పుడు చూడండి, సైన్స్ వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి స్విచ్ ఆన్ చేయటంతో బల్బు లోపల కరెంట్ వచ్చేస్తుంది, వెలుగుతుంది, రూమ్లో ఉన్న చీకటి మొత్తం పోతుంది. అలాగే మీరు కూడా పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ మీ బుద్ధిలో పూర్తిగా ఆత్మలో లైట్, పరం లైట్ని, కరెంటుని నింపుకుంటే, ఛార్జ్ చేసుకొని ఉంటే, బుద్ధి అనే స్విచ్ ఆన్ చేయటంతో ప్రకాశము నలువైపులా దూరం వరకు వెళ్ళిపోతుంది. అంధకారం కాస్త కనుమరుగవుతుంది. సైన్స్ శక్తి, సైలెన్స్ యొక్క శక్తి నుండే వాళ్ళు కనుక్కున్నారు. మీ సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఇంకెంత శ్రేష్టమైంది ఆలోచించండి. సైలెన్స్ శక్తి బేహద్దుకే బేహద్దు కళ పరంధానంలోకి ఆత్మను తీసుకుని వెళ్తుంది. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ బాపు నుండి ఆత్మ లోపలికి పవర్ని నింపుకోవటంతో ఆత్మ చాలా శక్తిశాలిగా అవుతుంది. అప్పుడు ఆత్మలో సైలెన్స్ యొక్క శక్తి లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ తోటి వస్తుంది. ఆత్మలో ఉన్న వికర్మలన్నీ కూడా వినాశనం అయిపోతాయి. ఆత్మ పైన ఏర్పడి ఉన్న ఆవరణలు, మనసు, బుద్ధి, సంస్కారంలో ఉన్నవన్నీ కూడా ఖతమైపోతాయి. అనగా మన బుద్ధి సంస్కారాలే పరివర్తన అయిపోతాయి. ఆల్మైటీ బాపు నుండి పవర్ను మీ ఆత్మలో నింపుకుంటూ ఉంటే అది అనేక జన్మాంతరాల వికర్మలన్నింటినీ కూడా ఖతం చేస్తుంది. ఆ పవర్ తోటి మొత్తం ఖతమైపోతాయి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి ఒక్క సెకండ్లో కలుగుతుంది. మీకు ఆలోచించటంతో ఒక్క సెకండ్లోనే మీరు ఆ స్టేజ్కి చేరుకుంటారు. జ్ఞాన సూర్యులైనటువంటి పిల్లలు మీరు అనంత విశ్వాల యొక్క చీకట్లను తొలగించి వెలుగుని ఇచ్చేవాళ్ళు. మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులు మీరు. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి సర్వశ్రేష్టమైనది. ఇది అనేక రకాలుగా భ్రమించే ఆత్మలకు టికానా, దిక్కును, గమ్యాన్ని, వెలుగును చూపిస్తూ ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది కదా అంటున్నారు మా. ఆత్మస్వరూపంలో ఎంత పవర్ ఉందో అర్థమవుతుందా? బేహద్ దాదాజీ యొక్క మూల స్థానంలోకి మీరు చేరుకోవటంతో బేహద్దు ఆల్మైటీ అథారిటీతోటి ఆత్మ కనెక్షన్ కలవటంతో ఆత్మ లోపలికి బేహద్దు కళల పవరు వస్తుంది. దీని యొక్క పవర్ తోటే వికర్మలన్నీ కూడా వినాశనం అయిపోతాయి. ఆత్మ చాలా తేలికగా అవుతుంది. వెంటనే ఆత్మ నిస్సంకల్పంగా అయిపోతుంది. ఈ యొక్క పురుషార్థం చేసేది ఉంది. బాపిచ్చినటువంటి వరదానం ఆశ్రయరీ భావ. ఒక సెకండ్లో చేరుకోవటానికి జ్ఞాన యోగాలను మీరు ధారణ చేయండి. అందరికీ వెలుగునివ్వటానికి ఎప్పుడూ కూడా పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ పెట్టుకొని మీ ఆత్మ అనే మాస్టర్ లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్లో ఛార్జ్ నింపుకోండి. మీ ద్వారా ప్రకాశం వెలుతురు అన్ని చోట్లకి చేరుకుంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.
బాపూజీ దశరథ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశాలు, అవ్యక్తవాణుల యొక్క సారము, ప్రేమగా పాలన చేస్తూ మా చెప్తున్నటువంటి జ్ఞానము ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నది. మీరు ఇంకా ఇటువంటి మంచి టాపిక్స్ జ్ఞానం వినాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. బాపూజీ పెట్టేటువంటి హిందీ తెలుగు వీడియోలు మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి, నోటిఫికేషన్ రూపంలో చూడగలుగుతారు. పురుషార్థం చేస్తూ స్వతంత్రులై బంధనాల నుండి ముక్తులై ఎగిరిపోయే ఆత్మ అనే పక్షిలాగా తయారు కండి. అచ్చా పరమశాంతి.